मी भाऊसाहेब सीताराम आरोटे, ज्युनियर कॉलेज टीचर, RBNB College, Rampur. Today we see the topic living worlds. These are the first topic in 11th science. These are important. What is living world? Living world means suppose we know about the planet or as a earth. On the planet as well as earth, living as well as non-living things can be found surrounding to us. Can we differentiate between these living as well as non-living things? Yes, because while so many things are surrounding to us, it is clearly differentiated by us, that is living and non-living. Suppose we see surrounding to us, there are some buildings are there, mountains are there, rivers are there. These all are the non-living things, because why? They cannot respire, or the growth of these non-living thing cannot be found. Then if we see that is living organisms, that is so many type of the plants and animals have ability to grow. So these are the living, because have ability to respire, have ability to grow. These are the main difference between the living and non-living thing. If we compare between the living as well as non-living thing, mountains and buildings grows, but artificially, not naturally. It grows artificially, not naturally, because we build the buildings, so it get heights. So that is the height of this building will be increases, but naturally they cannot grow. But suppose in other hand, suppose we see that is any type of the plants, if we planted these type of the plants, any type of the plants if planted, these plants show the continuous growth. So these are the difference between the living as well as non-living thing. So living, if we see some characters between the living as well as non-living things, so living thing have ability to continue the growth or as a movement as well as respiration, that is activity of this living organism can be found. So for this activity, some important basic principles are there. Which are the basic principles of the life? Best example we see for that is the locomotion of the living organism, that is the any type of the mammals or as the organisms can move from one place to the another place. So the locomotion between these organisms can be found. These are the first important factor, that is the movement. Then suppose next we see that is the respiration. From small to that is younger to the elder, our growth will be increases. So the growth are also the continuous. When we born, that time our growth was very small, but nowadays we are increases, that is height of the organism will be increases. So these are the continuous process. If we compare to the animals as well as plants having the continuous growth, that is the tallness, but that is the organism or as any type of the mammals cannot be show the tallness, but their lateral height of these organisms can be found. These are the main difference between the plants as well as animals. But when for the locomotion or as a completion of different activity of the living organism, we have need the energy. What is energy? एक उदाहरण द्यायचं झालं, ज्यावेळेला आपण सभोवतालचा परिसराचा अभ्यास करतो, लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग म्हणजे सजीव आणि निर्जीव या वस्तूचा ज्यावेळेला अभ्यास करतो त्यावेळेला आपल्या शेजारी बऱ्याच प्रकारामध्ये डोंगर असतात, दऱ्या असतात, बिल्डिंग्स वगैरे बांधलेल्या असतात. आता आपण ज्यावेळेला बिल्डिंग बांधतोय, आपण काय म्हणतो, एक मजला झाला, 2 मजले झाले, 3 मजले झाले, दॅट इज हाईट ऑफ दिस बिल्डिंग. म्हणजे बिल्डिंगची उंची वाढली. मग बिल्डिंगची उंची वाढली का आपण वाढवली? तर बिल्डिंगची उंची वाढली नसून आपण वाढवली, आर्टिफिशियली आपल्या पद्धतीने वाढवली. पण त्याच्याच अपोजिटला जर दुसरं उदाहरण वनस्पतींचं किंवा प्राण्यांचं जर घेतलं, तर प्राण्यांची किंवा वनस्पतींची उंची वाढवायला आपण कारणीभूत नसतो, तर नैसर्गिक पद्धतीने त्यांची वाढ होत असते. म्हणून ज्यावेळेला निसर्गाचा ज्यावेळेला अभ्यास करतो आणि सजीवाचा ज्यावेळेला अभ्यास करतो, त्यावेळेला आपल्या सभोवताली असलेल्या सजीव आणि निर्जीव वस्तूंचा ज्यावेळेला आपण अभ्यास करतो, त्यावेळेला सजीवांची वाढ आणि विकास होत असतं, निर्जीवांचं वाढ होत असते, विकास होत असतो, पण तो नॅचरल नसतो, आर्टिफिशियली आपण आपल्या पद्धतींचं वाढ करीत असतो. जर हा सगळ्यात महत्त्वाचा फरक. आणि दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा जर फरक पाहिला, तर ज्यावेळेला सजीवाची वाढ होत असते त्यावेळेला त्याला ऊर्जेची गरज पडते. दॅट इज ग्रोथ ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव नीड द एनर्जी. सो एनर्जी विल बी ऑप्टेन फ्रॉम वेअर. जर आपल्याला ऊर्जा किंवा अन्न पाहिजे, मग हे मिळालं पाहिजे, तर कुठून मिळणार आहे? दॅट इज वी हॅव नीड एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग. दॅट इज नॉन लिव्हिंग थिंग हॅव नॉट नीड टू ऑप्टेन द एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, बिकॉज वाय दीज आर द नॉन लिव्हिंग थिंग, बिकॉज वाय देअर ॲक्टिव्हिटी ऑर ॲज अ मुवमेंट कॅनॉट बी हेल्ड इनसाइड दिस. So suppose as we see that is the living worlds, so there are the basic principle for the living worlds. Which are these? That is the basic principles of life. What is the basic principles of life? First we see that is the living being
वन्स प्रोड्युस्ड ऑर बॉर्न हॅज टू सर्व्हाइव्ह. म्हणजे एखादा सजीव जन्माला नंतर तो जगण्यासाठी धडपड करतो. ज्यावेळेला जगण्यासाठी धडपड करतो त्यावेळेला जर जगायचं असेल तर काय पाहिजे, अन्न पाहिजे. म्हणजे दॅट इज दीज ऑर्गॅनिझम हॅव नीड द एनर्जी. मग ही एनर्जी म्हणजे जर जगायचं असेल तर एनर्जी पाहिजे, बोलायचं असेल तर ऊर्जा पाहिजे कुठून तरी. मग कुठून येते, तर आपल्याला कुठल्या तरी प्रकारचं अन्न घेतलं पाहिजे. म्हणून दीज एनर्जी विल बी ऑब्टेन टू अस बाय द केमिकल मॉलिक्युल्स. विच आर दीज केमिकल मॉलिक्युल्स, बिकॉज वी आर टेकिंग फूड्स. आपण अन्न घेतो, त्या अन्नामधून आपल्याला जी काही ऊर्जा मिळते. म्हणून ज्यावेळी ही ऊर्जा मिळते त्यावेळेला फॉर द एनर्जी, नुसती ऊर्जा येणं म्हणजे काय, आपण हवेत बसलो तिकडून सूर्यप्रकाश आला आणि ऊर्जा मिळाली, उष्णता मिळाली आणि आपण टेम्परेचर वाढलं झाली ऊर्जा, असं चालेल का, नाही. त्यासाठी आपल्या शरीरामध्ये अन्न घ्यावं लागेल, त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी घडावं लागणार आहे. विच आर दिस दॅट इट इज नोन ॲज द मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी. चय आणि अपचय ज्याला आपण म्हणतो. मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी इज ॲन इम्पॉर्टंट विदिन दी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सो metabolic activity will be held. In this metabolic activity, that is the large molecule get broken down into the smaller molecule, that is the catabolism and anabolism. That is larger molecule get break down into the smaller pieces, that is it is known as the catabolism. In this catabolism, energy get broke down, and these energy, after the breaking of this energy, they get converted into the anabolic energy, that is obtained energy. म्हणजे ज्यावेळेला ह्या वर्किंगमध्ये कॅटाबॉलिझम ज्यावेळेला होतो त्यामध्ये एक कॅटाबॉलिझम झाल्यानंतर एक नवीन मॉलिक्यूल हा एनर्जीचा, दॅट इज न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्युस्ड. सो द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव नीड द एनर्जी. म्हणजे सजीवाला जर जगायचं असेल तर त्याला काय पाहिजे, ऊर्जा पाहिजे. ऊर्जा कुठून मिळणार आहे, तर जे काय अन्न खाल्लं जातं त्याचं चयापचय झालं पाहिजे. म्हणजे मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी व्हायला पाहिजे. मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी काय, समजा उदाहरण द्यायचं झालं, एक मोठा दगड आहे आणि त्याच्यामधून जर आपल्याला एखादी मूर्ती घडवायची असेल, ज्यावेळेला एखाद्या मोठ्या दगडातून जर मूर्ती घडवायची असेल तर मूर्तीचा आकार लहान असणार आहे, पण बाकीचं वेस्टेज आहे. दगड जर फोडला, त्या मूर्ती ज्यावेळेला घडवतो त्यातला काही भाग वेस्टेज जाणार आहे, वाया जाणार आहे. त्याच प्रकारामध्ये मेटाबॉलिझम ज्यावेळेला होतं त्यावेळेला कॅटाबॉलिझममध्ये सम एनर्जी गेट्स लॉस्ट, बट अ पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड टू द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे ज्यावेळेला मूर्ती घडवतो त्यावेळेला बाजूचा आकार, बाजूचा दगड निघून जातो. फक्त मूर्तीपुरताच जो काही भाग असेल तयार होतो. मग याचा अर्थ काय, आपण जर 100% अन्न खाल्लं तर 100% अन्नाचं 100% ऊर्जेमध्ये रूपांतर होणार आहे का, तर अजिबात नाही. त्यातलं 90% एनर्जी वाया जाणार आहे. त्यातली फक्त 10%च त्याचं जे काय खाल्लेलं अन्न असेल त्याचं ऊर्जेमध्ये रूपांतर होणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इज ॲन इम्पॉर्टंट फॉर द ब्रेकडाऊन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल ऑर एज द मॅक्रो मॉलिक्यूल इन टू द मायक्रो मॉलिक्युल्स. सो दीज आर द कॅटाबॉलिझम अँड अनाबॉलिझम. मग देन एनर्जी विल बी ऑब्टेन टू अस. आपण सकाळी पोटभर जेवतो, पण जेवढं अन्न खातो त्याचं ऊर्जेमध्ये रूपांतर होतं का, नाही. सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी गेट लॉस. म्हणजे ज्यावेळेला आपण अन्न खातो त्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये ऊर्जेचं हे अपव्यय होतो किंवा लॉस होतो. आणि ओनली द फ्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी विल बी युटिलाइज बाय अस. फक्त काही प्रमाणामधली एनर्जी जी आहे ते आपण वापरतो. हा झाला पहिला सगळ्यात बेसिक प्रिन्सिपल जर आपण पाहिलं तर लाईफचं. नंतर दुसरं जर पाहिलं, फ्रॉम बर्थ टू द ऑनवर्ड ऑर्गॅनिझम शोज टेंडन्सी ऑफ ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. जन्माला आल्यापासून तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जो काय ऑर्गॅनिझम आहे त्याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होत असते. तुम्ही ज्यावेळेला जन्माला आले त्यावेळेला 1-1.5 फुटाचे असताल, पण आज जर तुमचं वय 11वीला जो आहे, तुमचं वय 14-15 वर्षाचे, तुमची हाईट 15-16 वर्षांमध्ये 5-6 फुटापर्यंत उंची वाढली, 4-5 फुटापर्यंत. याचा अर्थ काय झाला, तर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट दीज आर दी कंटिन्युअस प्रोसेस. आणि एक ठराविक अंतर असं आहे, ठराविक वय, दॅट इज 21 to 25 years. दीज आर दी ग्रोथ ऑफ द ऑर्गॅनिझम. ज्याला व्हर्टिकल ग्रोथ आपण म्हणतो, ती व्हर्टिकल ग्रोथ कॅन बी फाउंड इन दॅट इज दी पर्टिक्युलर एज. आफ्टर लॅटर वर्ड म्हणजे व्हर्टिकल ग्रोथ व्हायच्या म्हणजे हॉरिझॉन्टल ग्रोथ होते, परंतु दीज आर दी कंटिन्युअस प्रोसेस. परंतु ग्रोथ होणं ही जी आहे ती कंटिन्युअस प्रोसेस होत असते. म्हणून दिस ग्रोथ इज वेल orchestrated process. You might have observed sands, mounds, builders grow. This growth is not formed within hands and are not living beings. आता जर आपण आपल्या सभोवतालचंच मगाशी सांगितल्याप्रमाणे निरीक्षण केलं, डोंगर असतील, बिल्डिंग असतील, यांचं जर तुलना केली त्यांची वाढ होते, परंतु आर्टिफिशियली आपण वाढवतो. म्हणून नैसर्गिक पद्धतीने वाढ होत नाही. म्हणून प्रत्येक सजीवाची वाढ ही
वाढ आणि विकास हा सतत होत असतो. म्हणून व्हेन वी स्टडी अबाउट द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ द लाईफ, दॅट इज सेकंड पॉईंट इज अन इम्पॉर्टंट, दॅट इज द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. दीज आर द कंटिन्युअस प्रोसेस विल बी हेल्ड इन टू द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे सजीवाची सतत वाढ आणि विकास होत असतो. हा दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की ज्यावेळेला आपण बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ शिकतो त्यावेळेला. तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये, आता ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट इट इज नॉट अ प्रोसेस बट दीज हॅव द अनलिमिटेड स्पॅन. ज्यावेळेला ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट होते इट इज नॉट अ लिमिटेड स्पॅन, दीज आर द अनलिमिटेड स्पॅन. व्हॉट इज लिमिटेड, व्हॉट इज अनलिमिटेड स्पॅन? आपल्याला जर घर वाढवायचं 1 मजला 2 मजला, दीज आर द लिमिटेड. ह्याला लिमिटेड स्पॅन म्हणता येईल कारण ते आपण वाढवलं आहे आर्टिफिशियली. पण ज्या वेळेला एखादा सजीव त्याचा विकास किंवा वाढ होत असेल, उदाहरण देऊया, तुम्ही एखादा सिडलिंग्स किंवा आंब्याचं रोपटं जर लावलं आणि त्याचं जर नीट निरीक्षण करीत राहिलं, दररोज जर त्याचं आपण नीट निरीक्षण करीत राहिलं तर ते आंब्याचं झाड साधारणपणे 100, 150, 200 वर्ष जगतो. पण आपण आपल्या ज्यावेळेला निरीक्षण करतो त्यावेळेला त्याचं कंटिन्युअस वाढ जी आहे ती होत असते. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, दी डेव्हलपमेंट ऑफ दीज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दीज आर दी अनलिमिटेड स्पॅन. But some animals, they are the limited because vertical growth will be shunted or stopped, then lateral growth of these organisms can be found. जर प्राण्यांचा जर विचार केला तर प्राण्यांची उंची ही ठराविक वयापर्यंत वाढत असते आणि नंतर ठराविक वय वाढल्यानंतर मात्र त्याची सरळ उंची थांबते आणि लॅटरल ज्याला आपण म्हणतो, परंतु त्याची वाढ होत असते परंतु विकास म्हणजे वाढ कधीही थांबत नाही. दीज आर दी अनलिमिटेड प्रोसेस. म्हणून हा तिसरा, दॅट इज थर्ड ॲज अन इम्पॉर्टंट थिंग फॉर द बेसिक principles of life, that is the growth of living organism. These are the unlimited span. Best example we are taking for the different type of the plants will be shown to the surroundings. आपण सभोवतालचं जर निरीक्षण केलं तर बऱ्याच प्रकारचे वनस्पती, झाडं सगळं आपल्याला पाहायला मिळतं किंवा सम ऑर्गॅनिझम्स ॲज वेल एज काही प्राणी पण आपण पाहू शकतो. उदाहरण द्यायचं झालं जिराफ किंवा हत्तीचं उदाहरण घेऊया आपण. जर ज्याला आपण सरासरी उंची आपण म्हणूया जिराफाची किंवा हत्तीची, ती कॉमन असते. एकदा वय वाढलं की ठराविक वयापर्यंत तिथं उंची थांबते. परंतु वनस्पतीच्या बाबतीत तसं दिसून येतं का? नाही. जेवढे वयाची वनस्पती वाढेल किंवा जेवढ्या वर्षाने वनस्पती वाढेल तेवढी त्याची उंची वाढत असते. त्याचबरोबर त्याचं घेर पण वाढत असतो. म्हणजेच प्लांट शोज दी अनलिमिटेड ग्रोथ इन ईच अँड एव्हरी अँगल. प्रत्येक अँगलनी वनस्पती सतत वाढत असते प्राण्यांपेक्षा. म्हणजे प्राण्यांची उंची मात्र थांबते परंतु लॅटरल ग्रोथ मात्र कंटिन्युअस. कारण डेव्हलपमेंट, बिकॉज वी आर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दॅट इज डेव्हलपमेंट, ग्रोथ विल बी कंटिन्युअस प्रोसेस, दे विल बी हेल्ड. म्हणजे ही जी कंटिन्युअस प्रोसेस आहे ही सतत आणि सतत होत असते. फक्त वनस्पतींमध्ये मात्र याची जी वाढ आहे ती कंटिन्युअस म्हणजे सतत अनलिमिटेड स्पॅन. कुठल्या आहे तुम्हाला असं कधीही पाहायला मिळत नाही की आंब्या झाड फक्त 4 फूट झालं त्याची उंची थांबली, 20 वर्ष वय झालं म्हणून 4 फूट उंची झाली आणि थांबलं, असं कधी होत नाही. त्याच्या लॅटरल ब्रांचेस त्याचा आकार वाढतो, उंची वाढते आणि प्रचंड मोठ्या प्रकारचे वृक्ष आपण पाहतो. याचं कारण का, दॅट इज द प्लांट्स हॅव द अनलिमिटेड ग्रोथ बट दीज आर द कंटिन्युअस प्रोसेस. ही मात्र कंटिन्युअस सतत चालणारी प्रक्रिया आहे सजीवांमधली दॅन द ऑर्गॅनिझम ॲज वेल ॲज ॲनिमल. म्हणून माणसाची उंची आपण कधी 10 किंवा 15 फुटापर्यंत पाहिली नाही. जर कधीतरी 6 किंवा 6.5 फुटाचा माणूस जर असला तर आपल्याला त्याचं कुतूहल वाटतं, बापरे 6-7 फूट उंची, दीज आर द. याचा अर्थ काय झाला, ते अपवाद म्हणून वाढलेली उंची असणार आहे म्हणून त्याचं आपल्याला कुतूहल वाटतं. म्हणून व्हर्टिकल ग्रोथ ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दीज आर द लिमिटेड बट अदर ग्रोथ आर द कंटिन्युअस ऑर दीज आर द अनलिमिटेड. म्हणजे जर थोडक्यात आपण पाहिलं तर ग्रोथ हा जो फॅक्टर जो आहे, दीज आर दी अनलिमिटेड स्पॅन बिटवीन दी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दॅट इज प्लांट्स ॲज वेल ॲज ॲनिमल. सी दी डिफरन्स बिटवीन प्लांट्स ॲज वेल ॲज ॲनिमल. प्लांट्स शो दी एक्स्ट्रा व्हॅगंट ग्रोथ इन ईच अँड एव्हरी अँगल, दॅट इज हाईट असेल किंवा दॅट इज गर्थ ऑल दॅन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. बाकी जे ऑर्गॅनिझम आहे त्यापेक्षा जर याची तुलना जर केली तर हा सगळ्यात महत्त्वाचा फरक आपल्याला पाहायला मिळतो. नंतर नेक्स्ट पॉईंट बिटवीन इट, चौथा मुद्दा जर आता आपण जर पाहू, लाईफ हॅज टू कंटिन्यू हेन्स द ऑर्गॅनिझम ट्रायज टू प्रोड्यूस यंग वन्स. आता लाईफ इज द कंटिन्युअस प्रोसेस. सी आवर ॲन्सेस्ट्रल हिस्ट्री. जर तुम्हाला जर विचारलं तुमच्या वडिलांचं नाव काय हो, तुम्ही पटकन वडिलांचं नाव सांगणार. तुमच्या आजोबाचं नाव काय हो, पटकन तुमच्या आजोबाचं नाव सांगणार. पंजोबाचं नाव काय हो, तुम्ही पंजोबाचं नाव सांगणार. खापर पंजोबाचं. तिथं मात्र थोडंसं लिमिट येईल की मागच्या पिढ्या आपल्याला सांगता येणार नाही. परंतु आपल्याला एवढं माहिती आहे की आपले ॲन्सेस्ट्रल कोणीतरी होते, आता मात्र आपल्या पुढच्या पिढ्या चालू आहे. म्हणजेच ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस देअर प्रॉजनी इन टू द रेस.
म्हणजे ह्या निसर्गामध्ये प्रत्येक सजीव आपली पिढी तयार करण्यासाठी धडपड करीत असतो किंवा झटत असतो. म्हणजे दीज आर एज इम्पॉर्टंट फॅक्टर बिटवीन दिस, दॅट इज दी लाईफ इज दी कंटिन्युअस प्रोसेस. ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस देअर प्रॉजनी इन टू दी रेस. इट मे बी प्लांट्स, इट मे बी ॲनिमल. इन विच टाईप? जर याचं परत पाहिलं दॅट इज दे आर आर द टू टाईप, असेक्शुअली ॲज वेल ॲज सेक्शुअल टाईप, बोथ टाईप दॅट इज प्लांट्स कॅन ग्रो. समजा जर तुम्ही तुमच्या मित्राकडे गेले आणि तुमच्या मित्राकडे गेल्यानंतर तिथं तुमच्या मित्र किंवा मैत्रिणीकडे गेले, तिथं तुम्हाला अतिशय सुंदर गुलाबाचं रोप दिसलं, त्याला सुंदर गुलाबाचे फुलं पण आलेले दिसले. मग तुम्ही काय म्हणाल, अहो थोडंसं बी देता का मला गुलाबाचं? मग तुमचा काय मित्र काय म्हणा, थांबा काढून ठेवलं आहे माझ्या घरामध्ये, भरपूर बी साठवून ठेवलं, घ्या गुलाबाचं बी जा घेऊ. याचा अर्थ तुमच्या मनामध्ये शंका आली असेल का गुलाबाला बी तयार होत नाही. मग गुलाबाच्या पिढ्या थांबल्या का? तर गुलाबाच्या पुढच्या प्रॉजिनीच्या ते पिढ्या थांबल्या नाही. मग आपण काय करतो पटकन, हो तुम्हाला पाहिजे का, आवडलं का, पटकन विळा घेणार किंवा काही सिकेटर कटर घेणार, काहीतरी त्याची फांदी काढणार, आपल्या घरी आणणार, आपण त्याची लागवड करणार, आपल्या घरी ते रोप जसे तसं तयार होणार. इथे बी हा प्रकार किंवा त्या झाडाला बी आलेलं नव्हतं, परंतु आजही गुलाबाची झाडं, मोगरा असेल, जाई असेल, जुई असेल, ज्या झाडांना बिया येत नाही किंवा जास्वंद असेल, आजही आपल्यासमोर हे झाडं कंटिन्युअस वर्षानुवर्षे, फार वर्षापासून, आपल्याला माहिती नाही त्याचं ओरिजिन किती आहे, किती वर्षापासून आले, तरी पण आहे. याचं कारण का, दॅट इज दीज प्लांट्स हॅव ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस असेक्शुअली, दॅट इज व्हेजिटेटिव्ह टाईप ऑफ द प्रपोगेशन ऑफ दीज प्लांट्स कॅन बी फाउंड. म्हणजे त्याची फांदी घेतली, कुठल्याही प्रकारचं मेल ॲज वेल ॲज फिमेल गॅमेट ज्याला आपण म्हणतो, ते त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस झाले नाही, तयार झाले नाही, परंतु त्याची फांदी घेऊन त्या झाडाची नवीन लागवड आपण करू शकतो. म्हणून हे झाडं आजही निसर्गामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. बिटवीन सम ऑर्गॅनिझम्स दॅट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स कॅन बी फाउंड. तुम्ही कधी काय पाहिले का, एखादी स्त्री असेल किंवा पुरुष असेल, स्त्रीला एक अपत्य झालं विदाऊट युनियन बिटवीन द गॅमेट ॲज वेल ॲज मेल ऑर ॲज ए फिमेल? आपण असं कधीही पाहिलेलं नाही, कारण दॅट इज द मेल ॲज वेल ॲज फिमेल गॅमेट, दॅट इज फर्टिलायझेशन ऑर एज युनियन बिटवीन द बोथ गॅमेट, देन प्रॉजिनी ऑर एज ए प्रॉडक्ट कॅन बी प्रोड्यूस, अदरवाईज दीज आर द इम्पॉसिबल थिंग. म्हणजे वनस्पतीचं उदाहरण जर घेतलं तर काही वनस्पतींना फुलं येतात. मग जर फुलं पाहिलं तर आपल्याला बऱ्याच वेळेला बाहेर आपण म्हणतो फुलाच्या सुंदर पाकळ्या आहे, परंतु सुंदर पाकळ्यांच्या फुलामध्ये काय आहे हे पाहिलं आहे का? देर आर दी मेल अँड फिमेल गॅमेट आर देर. इट इज नोन ॲज द एंड्रोशियम अँड गायनोशियम. म्हणजे स्त्रीयुग्मक आणि पुयुग्मक त्याच्यामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये गॅमेट तयार होतं. सम इन्सेक्ट हॅव ॲबिलिटी टू पॉलिनेट इट. काही कीटक असे असतात की त्याचं परागीभवन करतात. परागीभवन केल्यानंतर त्याचं गॅमेटचं फर्टिलायझेशन होईल, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर सीड फॉर्मेशन होईल, फ्रूट फॉर्मेशन होईल, सीड फॉर्मेशन होईल. म्हणजे दिस टाईप ऑफ दी प्रोडक्शन इट इज नोन ॲज दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजे अशा प्रकारे जर काही वनस्पती किंवा काही प्राणी यामध्ये जर त्याचं पिढी तयार करत असेल तर दीज आर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दॅट इज द युनियन बिटवीन द मेल ॲज वेल ॲज फिमेल गॅमेट. बट इन अदर हँड वी सी सम आर द स्टराईल म्हणजे नपुसक. काही अशा प्राणी किंवा वनस्पती आहे की ते आपली स्वतःची पिढी तयार करू शकत नाही. बेस्ट एक्झाम्पल दॅट इज द म्युल्स. व्हॉट इज मिल्स? ज्याला आपण खेचर म्हणतो. दीज आर द क्रॉस ब्रीड बिटवीन द डॉंकी ॲज वेल ॲज हॉर्स. गाढव आणि जो हॉर्स आहे यांच्यातलं जे ब्रीड आहे दीज आर द म्युल्स किंवा ज्याला खेचर आपण म्हणतो. गाढवाची ज्याला गती आहे आणि गाढवाचं वजन वाहण्याची क्षमता आणि घोड्याची गती हे दोघांचं कॉम्बिनेशन मिळून बरेच वैष्णवदेवी वगैरे जर तिकडे गेलो तर आपल्याला अशा प्रकारचे म्युल्स जे आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतात, खेचरं पाहायला मिळतात. कारण ते डोंगरावर चढणं, वजन घेऊन चढणं, दीज आर द म्युल्स आर दे स्टराईल, दे हॅव नॉट ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस देअर प्रॉजिनी. म्हणून खेचरं जे आहेत, म्युल जे आहे ते स्वतःची प्रॉजिनी तयार करीत नाही. दुसरं दॅट इज दी ह्युमन कपल. काही असे मानवी स्त्री पुरुष असतात, जोडी असते की त्यांच्या घरामध्ये मुलं होत नाही. याचा अर्थ दीज आर दी स्टराईल, म्हणजे दे हॅव नॉट ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस देअर प्रॉजिनी. काही कुटुंबांमध्ये, काही अपत्यांना, काही जे नवरा बायको किंवा पती पत्नी असतात त्यांना मुलं होत नाही. दीज आर द स्टराईल. याला स्टराईल म्हटलं जातं. आणखी सगळ्यात महत्त्वाचं, मध सगळ्यांना आवडतं, मध खायला पण आवडतं. पण जर मधमाशी किंवा मधाच्या पोळाचा किंवा त्यातल्या जे काही राहणारं मधमाशाच्या घरट्यावर राहणारे जे काही मधमाशा आहे, 3 प्रकारच्या मधमाशा असतात. आपल्यासारखी दिसणारी काळी बेंद्री मधमाशी आपण सहज पाहतो आणि म्हणतो वा कधी मध खाताना जर ओठ सुजला असेल तर समजून घ्यायचं की ही मधमाशी आपल्यावर हल्ला करून ज्यावेळेला आपण मध घ्यायला जातो त्यावेळेला सगळी क्रिया आपल्याला माहिती. परंतु ही जी मधमाशी जी आहे, जी ब्लॅक कलर दिसते, दीज आर द वर्कर. हिला वर्कर म्हटलं जातं. दीज वर्कर हॅव नॉट ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस देअर प्रॉजिनी बिकॉज दीज आर द स्टराईल. म्हणजे ही जी मधमाशी आहे ती स्वतःची प्रॉजिनी तयार करू शकत नाही. म्हणून मधाच्या पोळ्यावर 2 प्रकारच्या माशा असतात. वन इज द ड्रोन, याला नर म्हटलं जातं. दुसरी जी आहे क्वीन. दीज 2
bees have ability to produce their progeny like of these, that is the workers. म्हणजे नर आणि ड्रोन आणि जी काही क्वीन असते त्यांच्याचमध्ये कॅपॅसिटी असते की हे जे काही वर्कर जे आपण म्हणतो ह्या माशा तयार होतात, पण वर्कर हॅव नॉट ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस देअर प्रॉजनी. व्हेन वी स्टडी अबाउट दीज रिप्रोडक्शन, दॅट इज लिव्ह इन टू द रेस, देअर प्रॉजनी लिव्ह इन टू द रेस. स्वतःची पिढी जर टिकून ठेवायची असेल तर प्रत्येक सजीव आपल्या अपत्याला जन्म देतो आणि हे जे अपत्य आहे ते सृष्टीमध्ये ठेवतो आणि त्याच्या पिढ्यानपिढ्या आपण पाहतोय, आपण आपल्यासमोर जे काय पाहतोय. हां, त्याच्यानंतर पुढचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, दॅट इज दी ॲज द बॉडी लॉसेस इट कॅपॅसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिझम, दॅट इज द ऑर्गॅनिझम डाईज. आता वय वाढणं म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, मेटाबॉलिक रेट विल बी डिक्रीजेस. समजा तुम्ही 15 वर्षाचे आणि मी 50 वर्षाचा आहे आणि तुम्हाला तुमच्या दोघांमध्ये आपल्या दोघांमध्ये शर्यत लावायचं ठरलं, काय आपण 1 किलोमीटर जोरात पळूया. तुमचं वय 15 वर्षे आणि माझं वय 50 वर्षे, दोघांमध्ये कोण जास्त पळणार आहे, तुम्ही कमी जास्त पळणार आहे. याचा अर्थ माझं वय वाढलं म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, ऑर्गॅनिझम लॉसेस टू द ऑर्गॅनिझम ऑर कॅपॅसिटी विल बी डिक्रीजेस. म्हणजे जी कॅपॅसिटी जी आहे माझी आणि तुमची पळण्याची, त्यामध्ये काय होईल, त्यामध्ये काय होईल म्हणजे दॅट इज म्हणजे जी काही शक्ती असेल ती कमी होणार आहे. मग याचा अर्थ काय झाला, तुम्ही काय म्हणणार, मी काय म्हणणार, आता माझं वय किती राहिलं, 50 वर्ष झालं, 50 वर्षांनी मी जाणारच आहे. तुम्ही मात्र तसं म्हणणार नाही, माझं वय आत्ताशी 15 वर्षे आहे, मला अजून 85 वर्षे जगायचे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, दॅट इज ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दॅट इज मेटाबॉलिक रेट विल बी इन्क्रीजेस. मेटाबॉलिक रेट विल बी डिक्रीजेस व्हेन दॅट इज एजिंग ऑर एज विल बी इन्क्रीजेस. ज्यावेळेला वय वाढतं त्यावेळेला मेटाबॉलिक रेट जो आहे तो डिक्रीज होतो. पर्यायाने ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम गोज टुवर्ड्स द डाय. म्हणजे हा सजीव जो आहे तो कुठं जातो, वार्धक्याकडे जातो किंवा गोज टुवर्ड्स द डेथ, तो मरणाकडे जात असतो. नंतर सगळ्यात शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की दीज आर दी व्हॉट इज दिस, दॅट इज एनी लिव्हिंग बिंग response to the stimuli, that is it may be thermal, it may be chemical, it may be biological. आता response to the stimuli, what is response to the stimuli? बेस्ट एक्झाम्पल, समजा तुमच्यापैकी तुम्हाला एकदम उभं केलं आणि कानपटीत द्यायला लागलो तर काय होईल, काय होईल, तुम्ही पटकन हात वर कराल, धरून ठेवणार, सर का मारताय, दीज आर द रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युलाई. किंवा रस्त्याने चालले आणि मोठा कोबरा नाग दिसलाय, पटकन घेतला आणि गळ्यात घालून घेतला, आनंद, किती मज्जा ना. दीज आर द रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युलाई. कुठं पळावं त्याचं पण भान राहणार नाही, ह्याला म्हणायचं रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युलाई. कोणी पाहिलं, डोळ्याने पाहिलं. कुठं सेन्सेशन गेलं, मेंदूकडे गेले. वर्क कोणी केलं, पायाने केलं. पळ, नाग आलाय बाजूला, गळ्यात घाल नाही. दीज आर द रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युलाई. याला म्हणायचं रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युलाई. समोर पाणी उकळताना दिसतंय, अंगावर घेणार आहे का आपण, काय होणार आपल्याला माहिती आहे. दीज आर दी थर्मल रिस्पॉन्स. ज्याला टेम्परेचर वाढल्यानंतर आपण आंघोळ करताना सुद्धा अंदाज घेतो की पाणी किती गरम आहे, म्हणजे दीज आर दी थर्मल रिस्पॉन्स. किंवा एखादा पॅरासाईट, डास वगैरे आपल्यापर्यंत आला आणि बसला आहे डास, चावतोय तुम्हाला, वा वा बरं झालं आहे, पोटभर खातोय, पी बाबा, पोटभर खा, पी अन्न, मग निघून जा, असं म्हणतोय का आपण. रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युलाई, पटकन फटका मारणार, किल. These are the response to the stimuli because each and every living organism have ability to give response to any action with reaction. कोणत्याही प्रकारची रिॲक्शन होत असेल तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मला त्याला रिॲक्शन करतो. हे झालं आपल्या माणसांच्या बाबतीत. यू ऑलवेज नोन अबाउट दी मायमोजा पुडिका, की ज्याला लाजाळूचं झाड म्हणतो आपण, टच टू किंवा टच मी नॉट. लाजाळूच्या झाडाला हात लावला तर काय होतं, पानं मोठे होतात की नाही. दीज आर द, म्हणजे तुमचं निरीक्षण याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. लाजाळूच्या झाडाला हात लावल्यावर पानं गोळा होतात. रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युलाई, दॅट इज प्लांट्स ऑल्सो गिव्ह द रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युलाई. मिनिंग ऑफ दॅट दॅट इज अ इफ वी सी द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ. आपण जर बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ, व्हेन वी स्टडी अबाउट दिस बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ इज अन इम्पॉर्टंट टू ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. इट मे बी प्लांट ॲज वेल ॲज ॲनिमल. प्रत्येक सजीव मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी करतो, एनर्जी तयार करतो, त्याच्यानंतर त्याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होत असते, आपली पिढी तयार करून ठेवतो, सेक्शुअली ॲज वेल ॲज सेक्शुअली, मग बहुत प्रकारे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं, लाईफ आर द कंटिन्युअस प्रोसेस, विल बी लिव्ह इन टू द रेस. ह्या रेसमध्ये प्रत्येक सजीव आपली पिढी तयार करून ठेवतो. नंतर जसं वय वाढत जाईल, म्हणजे एजिंग फॅक्टर, जसं वय वाढेल तसा ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम गोज टुवर्ड्स द डेथ. हा कुठे जातो, वार्धक्याकडं. प्रत्येक सजीवाचा लाईफ स्पॅन ठरलेला आहे. माणसं साधारणपणे सरासरी 100 वर्ष जगतात हे माहिती, त्याच्या आतच निरोप घेतात. म्हणजे ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, प्रत्येक सजीवाचा एक लाईफ स्पॅन ठरलेला आहे. आणि म्हणून
हे जे काही बेसिकचे लिव्हिंग तत्व जे आहे ना, हे सगळ्यात महत्त्वाचे. सगळ्यात शेवटी जे आहे, रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युला इज अन इम्पॉर्टंट बिकॉज ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिस्पॉन्स टू दी स्टिम्युला ॲक्शन विथ रिॲक्शन्स कंटिन्युअली फाउंड. म्हणजे ज्याला ॲक्शन अँड रिॲक्शन आपण म्हणतो ती मात्र सजीवामध्ये कायम असते. म्हणून जर व्हेन वी स्टडी अबाउट दीज बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ इज अन इम्पॉर्टंट विदिन दीज लिव्हिंग वर्ड्स. धन्यवाद.